ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to all and warm greetings. Thank you for being here for today's lecture. ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಶುರು ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂಗಾಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾನವ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ಕೂಡವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಆಧಾರಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ. Science Gallery Bengaluru is a dynamic public institution whose mandate is to bridge the divide between the research and the public. We seek to explore the natural sciences, the social sciences, humanities, arts, design and engineering. We have been established with the founding support of the Government of Karnataka and our academic partners at the National Center for Biological Sciences, Indian Institute of Science and Srishti Institute of Art, Design and Technology. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಾಪಕ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಾಲುದಾರರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್, ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ 6 ಸಹೋದರಿ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಬನ್ is our 6th exhibition season and the very first in our building. With more than 35 exhibits and numerous public programs, every visitor can find a unique way to engage with this exhibition. We invite you to delve into the paradoxical nature of carbon, from being the elemental foundation of life to its complex roles in industry, environment and society through our exhibition Carbon. ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂಗಾಲ ನಮ್ಮ 6ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ. 35 ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರುವ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂಗಾಲನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲಿಯಲು, ಅನುಭವಿಸಲು ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸಲು ಅವಸರ ಇದೆ. It gives me a lot of pride to introduce the speaker for today. Dr. B.S. Shylaja happens to be the first speaker to deliver a lecture in both Kannada and in English. This will be a bilingual lecture. Dr. Shylaja joined the Jawaharlal Nehru Planetarium as an educator in 1994. Her research includes the history of astronomy, astrophysics and science education. She has been involved in the preparation of planetarium programs. She initiated astronomy at different levels with 5-day and 3-day workshops called Universe in the Classroom, Introduction to the Night Sky, an introduction to the night sky for students, teachers and laypersons. Under the aegis of the REAP for BSc students, which was formalized in 2000, in the year 2000, she taught basics of astronomy and astrophysics till her retirement in 2017. Dr. Shylaja became the Senior Scientific Officer, then Deputy Director and took charge as Director of the JNP in 2012. Dr. Shylaja obtained her MSc in Physics from the Bangalore University and PhD from the Indian Institute of Astrophysics, working on the Wolf-Rayet binary stars. Her subjects of interest include comets, peculiar stars and novae. She has more than 120 publications in refereed journals and 17 books. She is currently working on stone inscriptions, translations and analysis of manuscripts of the 17th century and astronomical aspects of temples, monuments and artworks. Please join me in welcoming Dr. Shylaja. ಮೊದಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ this is always there to help you because I have made this in both languages.
So this exhibition is on carbon, and so I was asked to speak on carbon in the sky. So the moment I mentioned carbon in the sky, people mistook for dust pollution and carbon monoxide and dioxide getting into the air, etc. No, I am going beyond that. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಷಯ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಷಯ ತುಂಬ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ carbon can be in various forms. So this is the science part of it. ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಇದು. ಸೊ this is the form of diamond. ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಮೆಟಾಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟು ನೀರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 4 degrees. ಸೊ ಇದು 4000. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಡೈಮಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಒಂದು ಪಿ ಎ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್, ಎಷ್ಟೊಂದು 3 ಅಂಕಿದು. ದಟ್ ಇನ್ ಜಿ ಪಿ ಎ, ಜಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಂಟು 10⁻12. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯು ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಡೈಮಂಡ್. ಇವರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಸರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಹೌ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಷರ್? ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ರೇ ಡೈಮಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಓವರ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ದಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಸೊ ಅಟ್ ದಿ ಕೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ವಾಲ್ಕನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೇ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್. ವೀನಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್? ಅಲ್ಲಿಗೂ ನಮಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ, ವೀನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. That is what is called as the greenhouse effect. It traps the heat, it won't let the heat escapes, and so the temperature keeps on rising, and so Venus has become unbearable. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನೀವು ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು, ಶಂಖ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರ. ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಹಾಗಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ್ನೂ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ವಾಲ್ಕನೋ ಎರಪ್ಷನ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಯಿತು? ಆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ. ಈ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗೋದು, ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಚೂರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ನ ಅದು ಅನುಭವಿಸಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಪಳಪಳ ಅಂತ ಹೊಳಿತಾ ನಿಂತಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಅಷ್ಟು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ ನೀವು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲಿದೆಯಾ?
ಡೈಮಂಡ್ಸು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋವಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನೇ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿ ನೋಡಿರಬೇಕು, ಉಪ್ಪನ್ನು ಉರಿತಾ ಇರೋ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ್ದು ಲಿಥಿಯಂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಚಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಲರು. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆ. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಾಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪಟಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ತತ್ವನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಫ್ಲೇಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದೇ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೇ ತತ್ವ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಣ್ಣ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು 7 ಬಣ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ 7 ಬಣ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದಲ್ಲದೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಗೆರೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಗೆರೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೂರ್ಯಂದು ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಇದೇ ನ್ಯೂಟನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವಾಗ ನೀವು ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಬಣ್ಣದ ಗೆರೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಣ್ಣ ಅಂತೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಣ್ಣದ ಬದಲು ಕಪ್ಪು ಗೆರೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಕ್ಲೂ, ಯಾಕೆ ಕಪ್ಪು ಗೆರೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಣ್ಣ ಇರಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಗೆರೆಗಳು ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ನ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆರ್ಕ್, ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ ಬರೆಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವೆರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗೆರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಗೆರೆಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೂ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ, ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೇಲೂ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರ. ಇದು ಇವಾಗ ಇದರದ್ದು ಮಾಡರ್ನ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ಇದನ್ನು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗೆ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಹೀಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು, ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಫಸ್ಟು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸೂರ್ಯಂದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಐರನ್ ತುಂಬ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 2 3 ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದ್ರ ಬದಲು ಕಪ್ಪಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಏನು, ನಕ್ಷತ್ರದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ಉಪಾಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದ್ರ ಬದಲು ನಾವೊಂದು ಧೂಮಕೇತುದು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕಾಮೆಟ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ದು ಲೈನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಧಾತುವಿಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಿತ್ತುಬಿಟ್ರೆ, ಅಯನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಣಬೇಕು, 2 ಕಿತ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಣಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣನ, ಕಾರ್ಬನ್ದು ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿರೋ 92 ಧಾತುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ನಾವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹ, ಸೂರ್ಯ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು, ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದರಿಂದಾನೇ ಆಗಿದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂಲ ಒಂದೇ ಮೇಘದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಧಾತುಗಳೇ ಇಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಅವುಗಳ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು
ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು. ಆ ಚುಕ್ಕೆಯಿಂದನೇ ಈ ಥರ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಬದುಕುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿರೋದು ಬರೀ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೋಳವನ್ನು ನೀವು ಬಲೂನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಇರಬೇಕು. ಎಂಥ ಸಮತೋಲನ ಇರಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು. ಅದೇನಿರ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಲೇಯರು ಒಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕುಸಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಕುಸಿಬಾರ್ದು. ಕುಸಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಥರ ಕುಸಿಯೋದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಬೇಕು. ಇವೆರಡೂ ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಕರೆದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಉಷ್ಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹಂತ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಶಾಖನ ಮೊದಲು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಕ್ಷತ್ರ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಬರೀ ಒಂದು ಅನಿಲದ ಗೋಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ಇಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ವಿನ್ಸ್ ದಿ ಶೆಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಕುಸಿತಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆದರೆ ಅದು ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಜೀವನ 3 ಘಟ್ಟಗಳಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೇ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾವು ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇದಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷಗಳು, ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದು ಗೋಳ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್, ಸಮತೋಲನ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಬಂದಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ಅದರ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಾವು 10 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ 20 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಅದರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸಾಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷದ ತನಕ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ. ಒಂದು ಆನೆ ಹುಟ್ಟಲಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದೆಷ್ಟಿದೆ, ದೊಡ್ಡದೆಷ್ಟಿದೆ, ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರೋದೆಷ್ಟಿದೆ, ಅವುಗಳ ಚಹರೆ ಏನಿದೆ, ಗುರ್ತಿಂದ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಈ ಥರ ಗುರ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಇದಿಷ್ಟೇ ಎತ್ತರ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಮರಿ ಇತ್ತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಥರ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಆಗಲೇ ವಿಕಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ, ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ, ಕೆಲವು ಇನ್ನೂ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಥರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ನಾವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಗೋಳ ರಚನೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ, ಅವೆರಡಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವಾಗ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಓಪನ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಗ್ಲಾಬ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನಕ್ಷತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಬದುಕತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯ ಸಾಧಾರಣವಾದ ನಕ್ಷತ್ರ, ಇಟ್ ಲಿವ್ಸ್ ಫಾರ್ 10 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್.
ಸಿರಿಯಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸಿರಿಯಸ್ ಈಸ್ 2 times ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲಿವ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 1 billion year. ಇನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್, ದೇ ವಿಲ್ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ 100 million years. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಚಿಕ್ಕದು ಕಡಿಮೆ ವರ್ಷಗಳು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಬಯಾಲಜಿನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಲಿನೂ ಆನೆನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತೆ, ಆನೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಿಲ್ಲ ಅನ್ವಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್, ದಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ದೆನ್ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ಅದು ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಅದು ಏನಂದರೆ ಮಿತವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಡವ ದುಡ್ಡನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮಿತವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಫ್ಯೂಯಲ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ದಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನದು ಅಥವಾ ಇದ್ರದ್ದು ರಾಶಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 2 × 10⁻30 ಅಷ್ಟೊಂದು ರಾಶಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದುಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು 10% ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅದು ಅವಸಾನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದಿ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಲ್ ರನ್ ಲೋ ಆನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಏನು 4 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೀಲಿಯಂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೀಲಿಯಂ-3 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 2 ಹೀಲಿಯಂ-3 ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೀಲಿಯಂ-4 ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇವೆರಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವು 4 ಸೇರಿ ಒಂದು ಹೀಲಿಯಂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫ್ಯೂಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು 10⁸ ಅಷ್ಟು 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಸೂರ್ಯನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, 6000 ಇರುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದೇ ಕ್ರಿಯೆನೇ ಬೇರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವಿಧಾನ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇದೇ ಕ್ರಿಯೆ, ಇದರಿಂದನೇ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆರೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದೊಂದು ಇದರೊಳಗೂ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಉಷ್ಣತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ 10⁸ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ನಾನು ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸೇರಿ ಆಗೋದು ಪಿ ಸೈಕಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಪಿ ಸೈಕಲ್ 8 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು CNO ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಈ ಕಾರ್ಬನ್? ಆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ನು. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಬಂತು 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಚ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಲ್ಫಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 20 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ 3 ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದಿಂದು ಒಂದು ಹಂತ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ತಯಾರಾಗೋದು. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 20 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ 2 ಪಟ್ಟು, 8 ಪಟ್ಟು ಅಥವಾ 10 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಈ 3 ಹೀಲಿಯಂ ಸೇರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಕುಸಿತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯನಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಸ್ ಇರುವಂಥ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲಿ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಸೇರಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಸೇರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಯಾನ್ಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. So all these different kinds of reactions start happening if the temperature is more than 100 million K. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ಕಬ್ಬಿಣದವರೆಗೆ. ಕಬ್ಬಿಣ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋ ಕಬ್ಬಿಣನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರನೇ ಆಗಿರೋದು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ವೆರಿ ಹೈ ಮಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್. And where is the question of Earth getting it? Okay, that is the question that comes to you automatically. So we have lot of iron in the core of the Earth, and who contributed this? So if carbon has to fuse and form the next oxygen, nitrogen, etc., the temperature has to cross 600 million Kelvin. And that kind of a temperature, which is unimaginable for us on the Earth, is possible inside the core of the star. Okay. So at the dying stage, this is how the structure of the star will be. ಹೇಗಿರುತ್ತಂದರೆ, you have hydrogen which is started, then hydrogen deposited helium in the inner side, helium started burning, and helium deposited and produced carbon, neon, oxygen, etc., magnesium, silicon, etc. Finally, when it came to nickel and iron, then this is already bloated. This is called a red giant, and it then breaks apart. It can become a supernova, and then it will collapse. That's the end of the star. But a star like the sun also will lose the matter, but it will not become a supernova. That stage is called a planetary nebula. Then what happens to the material that was here? See, in case of the sun, all these things will not be there, only perhaps up to carbon, or maybe only up to helium. So what happens to all this? This will be, some of it will be available inside the core, some of it will be thrown away. Okay? So a star like the sun can produce carbon, but it may not produce neon, silicon, all those higher order elements it will not produce. So that is the point. So you have here a sequence of equations like this, how different nitrogen, fluorine, oxygen, neon, all these things are produced. So this is called stellar nucleosynthesis. It's a very big subject, very vast subject. So they even can find out how gold is produced, how platinum is produced, and how much, what is the order. All these things have been produced. So suppose I take the example of a star which is say 10 times the mass of the sun. Then you have hydrogen burning for 7 million years. After that, it will be helium combining to form carbon. That will go on for 0.5 million years. Then carbon will start fusing together to form nitrogen and oxygen. That will go on for 600 years. And then you have neon fusing together. That will go on for 1 year. And then oxygen for 6 months, and silicon just in 1 day. And at the end of the day, the star is dead and gone. It becomes a supernova. So that is how is a whole sequence. And then comes iron. It can be only for a few hours. So what decides this? What decides how did I come up with these numbers, 7 million years or 0.5 million years? That is all decided by the mass. What was the original mass of the star? So if it is a sun-like star, the corresponding numbers will be only up to here. The numbers will be different. So it's a slow process. If it is a star which is much more massive, all these numbers will change.
but this is essentially the sequence, and that is how it happens. So, we know where the carbon is produced. So, now the next question is, how did we get it on the earth if some star produced it somewhere? So, this is where you have to take into consideration the death of the star. What happens when it explodes as a supernova? So, almost 80% of its matter is thrown out, and what happens to that? That is flowing out with enormous velocities like 8 to 10,000 kilometers per second. That is the order of velocity with which it is thrown out. And once it is thrown out, it mixes with the rest of the gas, and the star like the sun, a second generation star, is born out of that cloud. So, and in the same cloud, the earth is also formed. So, we are all second generation stars. So, our gold, our carbon, our nitrogen, everything is contributed by several millions of stars. They all exploded as supernova, and that material was used to make the solar system, and that is how we have so much of gold, iron, diamond, everything on the earth. So, this is how we get the carbon here. Okay. Then what about the rest of the things? There are so many other elements, right? They are all coming in the same way. There is a sequence, I told you, the nucleosynthesis of things. So, it stops at iron. Okay. Then what about elements like uranium? We have plenty of them on the earth. So, where did they come from? Again, that is contributed by the supernova, because at that high temperature and high velocity, a lot of things can happen. Before three or four of them are fusing together to form one, a neutron can come and join, because the neutron also is coming out with so much of a high velocity, then it becomes a different element. So, that is how all the higher elements are produced, and all the elements higher than iron, they are all contributed definitely by the supernova of so many millions of stars. So, this is one thing that we have to remember. Okay. You need very high temperatures and pressures, such as when a star explodes, heavier elements are created in supernovae, the violent explosive end of many medium mass stars. Okay. ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕಿಂತ ಭಾರದ ಧಾತುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. Then what is special about iron? It is very stable. That is why all the nucleosynthesis can stop there, and it is stable. When you look at the periodic table, you can make, I think it must be displayed somewhere here, a periodic table. You will notice that some elements are very stable. These are very stable. Helium, neon, argon and iron, these are very stable. And then you have carbon, silicon and titanium, they are also stable. And then you have nickel, iron, also stable, but the rest of the ones are not stable. So, what is the meaning of stability? That you will understand if you go to the nuclear physics part. Okay. There are so many other elements which are not that stable. This is only one part of the periodic table. Okay. There are several more elements which I have not mentioned here. So, when you have carbon, it means it was in one of the stable states that it was formed. That is what it means. Okay. Then just to give you an idea, how long the stars live. So, here is a table. So, a star like the sun will live only for 10,000 million years, which is 1 billion year. A smaller star, which is about half of it, will live for 20 billion years, whereas a star which is about 3.3 times more massive than the sun will live only for 500 million years, and about 40 solar masses
We hear this number nowadays in the context of gravitational waves and things like that. There they talk about stars which are as massive as 40 solar masses. They live just for 1 million years. Their life is very short. So, consider the beginning of the universe when all these kinds of stars were formed, and then you had these dying very fast and contributing to what we have in the G2 class today. Okay. So, that is how we have so much of carbon in our this thing. Okay. And you know about this structure of carbon, graphite and diamond. So, I mentioned about very high pressure, and I said only high pressure will produce diamond. Now, what about graphite? Graphite also needs a very high pressure. So, as you can see, it looks like a slice, a very thin slice. So, where do you find graphite in the universe? Now, I told about carbon, I told about diamonds which are formed. Interestingly, graphite is also very common in the space between the stars, which is called as interstellar medium. ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ you will see them in if you use ultraviolet or radio waves, because they don't emit much light which is visible to us. And if you study that, you will notice that there are very interesting organic molecules there. So, where did they all form? There is lot of dust, lot of silicates, ella ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. And chemistry students here may be aware of polycyclic aromatic hydrocarbons, which is used for fragrance and other things. That is also there. Okay. So, how all those complicated molecules came into being? ಈ PaH ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ, ಕಪ್ಪಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾವಲಿ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ PaH. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಸೊ ಹೂ ವಾಸ್ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಬ್ರೆಡ್ ದೇರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಯಾರೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೋಸೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ PaH ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದೇರ್, of course. Now it is for us to find out what produced them, how they all came into being there. Okay. Now, this is the, let us take the example of the sun itself. So, this is how the solar system is today, and this is the habitable zone. We are here, so we are enjoying life here. Now, this is after current age is 4.6. After about 12 billion years, that is another 7 billion years from now, what happens? This becomes a red giant. So, its size will almost reach the size of the Earth's orbit. Illivarge bandbittide. Then what happens to Earth? By then we would be gone, because we will all be charred out. Okay. But then something interesting can happen. What is that? Here there is lot of carbon and other things. So, eventually this whole material, and about 50% of this will be thrown out like a planetary nebula. So, it will take away the carbon. So, our solar system also will contribute to the carbon and other contents of some other star which will be formed in the next stage. So, that is how we will be enriching. So, the later generations will be more and more, their opening balance is good. So, they will have more of gold, they will have more of iron, they will have more of diamond. Okay. So, the sun ultimately will become a white dwarf. So, the core, this is how the planetary nebula looks. So, you have here at the center a white dwarf, here there is a white dwarf. Why is it called a white dwarf? Dwarf is a small star, and it looks white because of its very high temperature. So, it is called a white dwarf. So, I was telling here. Now, at what stage the star will throw out the planetary nebula? So, it can do it at the stage when carbon has just formed, or it can do it when oxygen and magnesium have been formed, or it can even become earlier, only helium has been formed and it is already throwing out and it is dead. So, there are three types of white dwarfs.
One is helium white dwarf, the other is carbon oxygen white dwarf, and the other one is oxygen neon magnesium white dwarf. So, this carbon oxygen white dwarf is the one which will have lot of carbon at a very high pressure. So, they are the ones which will have lot of diamonds in them. So can you imagine what is the largest size of the diamond that we have seen so far? So, this is the carbon oxygen white dwarf. These are the 3 types of white dwarfs, and this core of this will be full of diamonds. Okay. So, this is the very big storehouse of diamonds. How much? 10 to the power of 30 kg of diamonds may be there. Okay. So, try to go there and pick them up. Okay. Now, the largest one that has been found so far is called Lucy. It has been named after Lucy, after some famous song. So, this the diameter, see, it is the size comparison. This is the size of the sun, this is the moon, this is the earth. So, it is bigger than the moon. Its diameter is 4000 kilometers, and so much of diamond is present in this. So, this is the largest diamond that people have ever found in the sky. After this was discovered, many slightly smaller ones also have been found. Okay. So, here is a artist's conception of how it was formed. When the star threw out all its material as a white dwarf and became a planetary nebula, spontaneously these diamonds also were created, and so its disk where we have planets for the sun, in the same region you will have lot of diamonds floating around and going around the star. Other than that, this itself is a storehouse of the diamonds. So, there are lots of diamonds in the sky. So, what you have to do is you have to just go and explore. So, you become the astronauts of the next season and then go to one of the nearest white dwarfs and pick up as many diamonds as you can. Okay, so that is where I stop. So, if you have any questions, I can